हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं ग्यारंटी दी कब पारो मोर चैनल जोगेदी तुम्हारे प्रतिटी प्रश्नर समाधान अति सहजे बुझी पाबा तुम्हारे प्रयोजनीय भिडिओ ये चैनल पाई থাকিবা गति के चैनल तो सब्सक्राइब करिबा और बंधु बान्धवर लगत शेयर करिबा। क्वेश्चन नंबर 3 1 नंबर याते आछे प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटेजार्स इज -33 यार अर्थ दुटा इंटेजार बा अखंड संख्यार प्रोडक्ट अर्थात पूरणफल होइसे -33 इफ वन ऑफ देम इज 11 व्हाट इज द अदर और हे दुटार एटा संख्या होइसे 11 तेते हले आनटु संख्या किमान यार अर्थ होइसे दुटा अखंड संख्या बा इंटेजारर पूरणफल होइसे -33 और हे दुटा अखंड संख्यार भितरत एटा होइसे 11 आनटु किमान जेहेतु याते सरू सरू संख्या आछे तुम्हारे मुखे मुखे ये प्रश्नटर उत्तर उलाई लब पारिबा किन्तु मैं यार समाधान दुटा पद्धति करि देखुवाम दुटा पद्धतिते तुम्हारे बुझी पाबा। प्रथमे आमी कि करिम चाइ लोआ याते दिया आछे दुटा इंटिजारर प्रडक्ट अर्थात पूरणफल एटा दिया आछे आनटु उलियाब लागिब जिटु उलियाब लागिब हेतु आमी आगत धरि लम एज्यूम करिम तार कारणे कि लिखिम लेट द अदर नम्बर बी एक्स अर्थात जिटु नम्बर आमी नाजानो उलियाब लागिब हेतु एक्स बोली धरि लैछु तारे एटा नम्बर दिया आछे 1 नम्बर इक्वल टू 11 एटा तुम्हारे चोआ ये दिया आछे जे नम्बर दुटार प्रडक्ट बा पूरणफल -33 इतना आमी लिखिम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्न अनुसारी प्रडक्ट ऑफ टू इंटेजार्स इतना दुटा इंटेजार आमी जानो एटा इंटेजार होइसे 11 आनटु आमी धरि लैछु एक्स ये दुटार प्रडक्ट बा पूरणफल होइसे -30 तो आमी कि लिखिम 11 इंटू एक्स इक्वल टू -33 इतना 11 इंटू एक्स क्यों -33 11 एटा इंटेजार बा अखंड संख्या आनटु आमी नाजानो हेतु आमी एक्स बोली धरि लैछु किन्तु याते दियाय आछे दुटा इंटेजारर अर्थात 11 और एक्सर पूरणफल होइसे -33 हेइ कारणे इक्वल साइन दि पेलाय -33 लेखा हल अर्थात दुटा इंटेजारर प्रडक्ट बा पूरणफल -33 इतिया याते एटा समीकरण হৈ গল এই সমীকৰণৰ পৰা x ৰ মান উলিয়াম চাই ল x ইকুয়াল টু সোফালে -33 আছে আগত লিখি লবা তাৰ পিছত তোমালোকে চোৱা 11 লেফট সাইডত পূৰণ হৈ আছে যেতিয়া আমি 11 টু সোফালে লৈ যাম এটো তাৰ বিপৰীত অৱস্থা হ'ব অৰ্থাৎ পূৰণফলটো হৰণ হৈ যাব গতিকে হৰণ মানে তলত এনেকে যাব এতিয়া চাই লোৱা x ইকুয়াল টু 36 11 ৰ হৰণ কৰিলে পাম 3 আৰু টু माइनस साइन हम कारण 11 प्लस साइन प्लस माइनस माइनस तो x इक्वल टू -3 अर्थात x की है आदार नम्बर तार माने आदार नम्बर होइसे -3 तो उत्तर आमार एटुए बिचारिছিল गतिके आमी एन्सार लिखिम एन्सार -3 आरो एटा पद्धतित की करिबा हेतु तुमालोके चाइ लोआ एनेके लिखिबा प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेजार्स इक्वल टू -33 तारे भितरत एटा नम्बर दिया आछे 1 नम्बर इक्वल टू 11 एखिनि दिया आछे प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेजार -33 1 नम्बर दिया आछे देयरफॉर द अदर नम्बर इक्वल टू इते तुमालोके चाइ लोआ याते दिया आछे दुटा नम्बरर प्रोडक्ट बा पूरणफल हेतु -33 अर्थात दुटा संख्या पूरण करिले -33 पाওয়া যায় और সেই दुटा संख्यार भितरत एटा 11 दिया आछे मनत राखिबा यदि प्रडक्ट दिया थाके और तार एटा संख्या दिया थाके तेजले प्रडक्ट बा पूरणफलक एटा संख्यार हरण करिले आनटु संख्या पाइ जाम अर्थात आमी कि करिम याते प्रडक्ट होइसे -33 याक आमी हरण करिम एटा संख्या अर्थात जेटु दिया आछे 11 तेते आमी पाइ जाम और एटा संख्या -33 11 हरण करिले पाम -3 गति के आदार नम्बर तो -3 ये हरणटो तुम्हारे एनेके हेतु साइडत निलिखाके এইদৰেও কৰিব পাৰা যে -33 হৰণ মানে তলত লিখিব পাৰি তো এটো নেগেটিভ एटू पॉजिटिव तो प्लस माइनस
মাইনাছ হ'ব 36 11 হৰণ কৰিলে পাম 3 গতিকে উত্তৰ হ'ল -3 গতিকে দুটা পদ্ধতিত তোমালোকে একে এনসার পাবা 3 ৰ 2 নম্বৰ ইয়াতে আছে product of any two integers is 51 অর্থাৎ দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণফল হৈছে 51 মনত ৰাখিবা product মানে পূৰণফল if one of them is -1 আৰু হিহঁতৰ যিকোনো এটা হৈছে -1 what is the other number তেতিয়াহলে other number বা সংখ্যাটো কি ইয়াতো 1 নম্বৰ কোশ্চেনৰ দৰে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল দিয়া আছে 51 তাৰে এটা সংখ্যা হৈছে -1 আদাৰ সংখ্যাটো কি এইটো মই দুটা পদ্ধতি তোমালোকক কৰি দেখুৱাম চাই লোৱা আমি লিখিম প্ৰথমে product of two integers দুটা ইন্টিজাৰৰ product বা পূৰণফল হৈছে 51 1 নম্বৰ তাৰে এটা নম্বৰ হৈছে -1 তেতিয়াহলে আদাৰ নম্বৰ কি হ'ব তোমালোকক অলপ আগতে কৈছিলো যদি পূৰণফল দিয়া থাকে দুটা সংখ্যাৰ সেই পূৰণফলটো এটা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে আনটো সংখ্যা পোৱা যায় তো পূৰণফল হৈছে 51 তাক আমি হৰণ কৰিম -1 দি তেতিয়াহলে আমি কি পাম চাই লোৱা 51 ক 1 ৰে হৰণ কৰিলে আমি 51 এ পাম আৰু 51 ৰ আগত একো সাইন নাই মানে এটো প্লাস মাইনাস হৰণত মাইনাস হয় মনত ৰাখিবা হৰণ আৰু পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্লাস মাইনাস মাইনাস হ'ব মাইনাস মাইনাস প্লাস হ'ব আৰু প্লাস 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 হ'ব এটা চাই লোৱা 51 ক 1 ৰ হৰণ কৰিলে -51 পাম অৰ্থাৎ আদাৰ নম্বৰ হৈছে -51 তোমালোকে এই হৰণটো কিন্তু এইদৰে লিখিব পাৰা যে 51 হৰণ -1 তো কি হ'ব 51 ক 1 ৰে হৰণ কৰিলে যেনে 1 ৰে যদি 51 ক হৰণ কৰো এনেকে আমি পাম এনেকে পাম 51 এ পাম গতিকে 51 এ পাম কিন্তু সাইনটো কি হ'ব 51 ৰ আগত প্লাস সাইন মনত ৰাখিবা প্লাস আৰু মাইনাস যদি হৰণ কৰা যায় মাইনাস এ হয় গতিকে आंसर আগত -51 আহিব যদি এটো আৰু এটা পদ্ধতি কৰো তেতিয়াহলে আমি কি লিখিম product of two integers 51 লিখিম 1 number is -1 আদাৰ নম্বৰ ফাইন্ড কৰিব লাগিব যেটো ফাইন্ড কৰিব লাগিব হেতু আমি ধৰি লম বা এজিউম কৰিম হেতু লিখিম let the other number be x আদাৰ নম্বৰ তুমি x বুলি ধৰিলো তাৰ পিছত লিখিবা according to question অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন মতে এতিয়া প্ৰশ্ন মতে কি product of two integer দুটা ইন্টিজাৰৰ product বা পূৰণফল সেই ইন্টিজার দুটা কি কি এটা হৈছে -1 আৰু এটা হৈছে x এই দুটাৰ পূৰণফল অৰ্থাৎ আমি পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম এটো কৈয়ে দিছে দুটা ইন্টিজাৰৰ product হৈছে 51 তো এইটো আমি দিয়া আছে এটা ইন্টিজার যেটো নাজানো x বুলি ধৰিলো কিন্তু এই দুটা ইন্টিজার পূৰণ কৰিলে 51 হ'ব এতিয়া আমি ইয়াতে x ৰ মান উলিয়াম চাই লোৱা -1 টো খুফালে লৈ যাম এতিয়া x = 51 খুফালে আছে হেতু লিখিলো -1 x ৰ লগত পূৰণ অৱস্থাত আছে যেতিয়া আমি এটা সাইডৰ পৰা আনটো সাইডলৈ যাব পূৰণৰ বিপৰীত হৰণ হ'ব অৰ্থাৎ -1 টো হৰণ হ'ব অৰ্থাৎ আমি তলত লিখিব লাগিব এতিয়া 51 ক 1 ৰে হৰণ কৰিলে আমি পাম 51 আৰু প্লাসে মাইনাসে -51 x ৰ মান আমি পালো -51 আৰু x হৈছে আদাৰ নম্বৰ গতিকে आंसर আমি পালো -51 3 number what is the value of -1 into a for any integer a ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা a এর বাবে -1 into a কিমান হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াতে দিয়া আছে -1 into a এই দুটাৰ ভ্যালু বা মান কিমান হ'ব a কি হয় এটা ইন্টিজার মানে a যিকোনো ইন্টিজার হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ -1 -2 -3 4 5 6 যিকোনো ইন্টিজার হ'ব পাৰে গতিকে আমি কি হ'ব এটো চাব লগা নাই আমি চাব লাগিব যে -1 আৰু a পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এটো তোমালোকে এটো জানা যে 1 ৰ লগত যি পূৰণ কৰা যায় সেই বস্তুটোই হয় উত্তৰ অৰ্থাৎ 1 ৰ লগত কি পূৰণ হ'ব a গতিকে উত্তৰ হ'ব a আৰু এই এর একো সাইন নাই মানে এটো পজিটিভ আৰু 1 ৰ নেগেটিভ তো পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাইনাস আৰু প্লাস পূৰণ কৰিলে মাইনাস সাইন হ'ব অৰ্থাৎ মাইনাস a is the answer তো আমি आंसर লিখিম -a তোমালোক এটো আকো বুজাইছো ধৰি লোৱা
মই যদি কওঁ 1 into 7 কিমান হ'ব উত্তৰ তোমালোকে 7 বুলি ক'বা কাৰণ 1 ৰ লগত যি পূৰণ কৰা যায় সেই সংখ্যাটোই উত্তৰ হয় 1 into 10 10 উত্তৰ 8 into 1 8 উত্তৰ 1 into a হ'ব আৰু সাইনটো কি হ'ব 1 ৰ আগত মাইনাস a ৰ আগত একো নাই মানে প্লাস মাইনাস আৰু প্লাস পূৰণ কৰিলে মাইনাস চিহ্ন হ'ব Question number 4 find the product applying appropriate property ইয়াৰ অৰ্থ find the product মানে পূৰণফল নিৰ্ণয় কৰা applying appropriate property উপযুক্ত বিধি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই property অৰ্থ হৈছে বিধি তো ইয়াতে আমি পূৰণ কৰিম কিন্তু উপযুক্ত বিধি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আমি যদি বিধি প্ৰয়োগ নকৰাকৈ পূৰণ কৰো তেতিয়া হলে आंसर কাৰেক্ট হ'ব মাৰ্কস পোৱা না যাব এতিয়া কি বিধি প্ৰয়োগ কৰা হয় সেই বিধি সম্পৰ্কেও মই এক্সপ্লেইন কৰিম সমাধান কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম প্ৰশ্নটো ইয়াতে আছে 125 into -54 into 8 এটা তোমালোকে চাই লোৱা আমি কোন সংখ্যাটোৰ লগত কোনটো পূৰণ কৰিলে আমাৰ সুবিধা হ'ব তেনেকে কৰিলে তেনেকে কৰিবলৈ গৈ যি বিধি হ'ব সেই বিধিটোৱে আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব প্ৰথমে চাই লোৱা তোমালোকে ইয়াতে 125 আৰু 54 এই লাষ্টটো চাই লয় 5 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 20 পাম জি অৰ্থাৎ 0 আহিব তাৰ পিছত তোমালোকে যদি ভালকে চোৱা যে 125 আৰু 54 পূৰণ কৰিলে লাষ্টৰ ফালে 0 যিমানটা আহিব 125 ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলে লাষ্টৰ ফালে বেছি 0 আহিব আমি চাব লাগিব কোন দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে সেই উত্তৰটোৰ লাষ্টৰ ফালে বেছি 0 আহিব সেই সংখ্যাটোৰ লগত আমি পূৰণ কৰিব লাগিব এটা 125 ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলে উত্তৰটোত বেছি সংখ্যক 0 থাকিব গতিকে এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিম সেই কাৰণে 8 আমি এইটো সাইডত লৈ আহিম 125 into 8 আৰু -54 টো আমি হেতু সাইডত লৈ যাম -54 এতিয়া 8 এইটো সাইডত আৰু 54 হেতু সাইডত লৈ গৈছো এইটো কি বিধি জান তোমালোকে জানানে মই ব্ৰেকেটত লিখি দিছো এইটো হৈছে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি তো কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি কি হয় তোমালোকে এইটো কিতাপত পাবা যে এই ধৰণৰ a into b equal to b into a অর্থাৎ a আৰু b পূৰণ কৰিলে যি উত্তৰ পোৱা যাব b আৰু a পূৰণ কৰিলে একে পোৱা যাব অৰ্থাৎ চাই লোৱা a টো আসলে প্ৰথমত b টো পিছত গতিকে b টো এতিয়া আমি আগত আৰু a টো পিছত লিখিব পাৰো ইয়াতো এটো একে কাম কৰা হৈছে তোমালোকে চাই লোৱা 8 ইটো সাইডত আনা হৈছে আৰু 54 ইফালে লৈ যোৱা হৈছে তাৰ মানে 54 into 8 আমি তলত লিখিছিল 8 into 54 এইটো জায়গাতে আছে এই দুটাৰ মাজত কমিউটেটিভ হৈছে হেতুৱে প্ৰপাৰ্টি এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা এই 125 আৰু 8 যদি পূৰণ কৰা যায় এটো পোৱা যাব 1000 চাই লোৱা কিমান বেছি 0 পাইছো সেই কাৰণে এই দুটা পূৰণ কৰা হৈছে ইনটু -54 এতিয়া এটোৰ আগত একো চিন নাই মানে প্লাস আর এটোৰ আগত মাইনাস আছে প্লাস আৰু মাইনাস পূৰণ কৰিলে মাইনাস তোমালোকে আগত চিনটো ঠিকমতে দি লবা 1000 into 54 এটো একদম সহজ 54 into 154 আর এই তিনিটা 0 পিছফালে লিখি দিলে হৈ গল গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ পালো -54000 এটা আমি সেকেন্ড কোশ্চেনলৈ যদি যাও এটো আমি কি পাম তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াতে আছে -25 into -97 into 4 ইয়াতে আমি সাম কোন দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে লাষ্টৰ ফালে 0 আহিব এটা তোমালোকে চাও ইয়াতে 5 আৰু 7 ইয়াৰ লাষ্টৰ অংক ইয়াৰ লাষ্টৰ অংক 5 আৰু 7 পূৰণ কৰিলে আমি পাও 35 আমি ইয়াতে 0 নাপাওয়ে গতিকে আমি 25 ৰ লগত 97 পূৰণ নকৰো এটা 25 আৰু 4 লাষ্টত 5 আছে আৰু এটো 4 5 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে কি আহে 20 0 আহে যেহেতু লাষ্টৰ ফালে 0 আহে আমি 25 ৰ লগত 4 পূৰণ কৰাটো বেছি সুবিধাজনক হ'ব আমাৰ কাৰণে সেই কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে চাই লোৱা -25 তাৰ লগত 4 টো এতিয়া ইফালে আনিম 97 হেতু সাইডত লৈ যাম ইনটু 4 ইনটু -97 তো ইয়াতো আমি কি প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিলো ইয়াতো আমি কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি
এটা কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি অলপ আগতে বুজালো হেতু কি হয় a into b equal to আমি কি লিখিব পাৰো b into a কাৰণ এই দুটা সমানে হয় ইয়াতো আমি কি আছে চাই লোৱা 97 into 4 লিখিলো 4 into 97 অৰ্থাৎ 4 to এইটো সাইডত লিখিলো 97 এইটো সাইডত লিখিলো আৰু 25 টা নিজৰ জায়গাতে আছে গতিকে এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত এই ধৰণৰ হল কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি হল এতিয়া চাই লোৱা তোমালকে পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 25 আৰু 4 এই দুটা পূৰণ কৰিলে কি সাইন হ'ব আকৌ সাইনটো লিখিলো এইটো মাইনাস 4 ৰ আগত একো নাই মানে প্লাস প্লাস মাইনাস পূৰণ কৰিলে মাইনাস হ'ব 25 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 100 এটা সংখ্যা ৰৈ গলে এটো লিখি দিও -97 এতিয়া যেহেতু ইয়াতে 00 আহিল পূৰণ কৰা আমাৰ সহজ আমি ৰাফও কৰিব না লাগে আগত আমি সাইন লিখিলো 100 ৰ সাইন মাইনাস 97 ৰ সাইন মাইনাস মাইনাস আৰু মাইনাস পূৰণ কৰিলে পাও আমি প্লাস চিন এতিয়া ইয়াতে পিছফালে 0 আছে তো 0 কেটা হিসাব নকৰাকৈ আমি আগত পূৰণ কৰো 0 কেটা বাদ দিলে 1 1 আৰু 97 পূৰণ কৰিলে 97 এটা আমি 0 দুটা যে হিসাব কৰা নাই পিছফালে লিখি দিলে হৈ গল গতিকে আমি आंसर পালো 9700 3 নম্বৰ ইয়াতে আছে -27 into -33 ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰিলে आंसर পাম বাট আমি প্ৰপাৰ্টি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে কি প্ৰপাৰ্টি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তোমালোকে চোৱা দুটা সংখ্যা আছে ইয়াতে আমি এই দৰে লিখিব পাৰো -27 into এই -33 এইটো আমি ব্ৰেক কৰি দিব পাৰো ভাঙি দিব পাৰো ভাঙিলে কি লিখিব পাৰো -30 আৰু -3 এতিয়া -30 আৰু -3 আমি -33 পামনে নাই তোমালোকে এইটো জানা যে একে চিন থাকিলে আমি কি কৰিব লাগে যোগ কৰিব লাগে 30 আৰু 3 যোগ কৰিলে 33 ডাঙৰটোৰ চিন উত্তৰ আগত বহিব গতিকে -33 পাম এতিয়া আমি কি প্ৰপাৰ্টি ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা এইটো তোমালোকে জানা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি অৰ্থাৎ এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ আকৌ 27 লগত 3 পূৰণ তেতিয়া হলে কি হ'ব তোমালোকে চোৱা -27 into -30 -27 into -30 আৰু ইয়াতে কি চাইন আছে মাইনাস গতিকে ইয়াতে মাইনাস বহিব তাৰ পিছত -27 into 3 এইটো এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা এইটো -3 কিয় নেদিলো মনত ৰাখিবা ইয়াতে মাইনাস থকা কাৰণে আমি মাইনাসৰ যেটো ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি আছে ব্যৱহাৰ কৰিলো সেই কাৰণে আকৌ তোমালোকে ভালদৰে কৈছো তোমালোকে প্ৰপাৰ্টিটো চাই লোৱা যে ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি কি আছিল a into b minus c equal to কি a লগত b পূৰণ হ'ব a into b এই মাইনাস চিনটো ইয়াতে বহিব a into c তোমালোকে তে চাই লোৱা এই যে c ৰ মাইনাসটো কিন্তু ইয়াতে c ৰ আগত বহা নাই কাৰণ এই মাইনাসটো ইয়াতে দিয়া হৈছে ইয়াতেও এই মাইনাসটো ইয়াতে দিয়া হৈছে গতিকে 3 ৰ লগত মাইনাস নাহিব আৰু ইয়াতে a কি হয় একচুয়ালি a হৈছে এই -27 গতিকে a into b আর b হৈছে -30 এটো b আৰু c হৈছে 3 গতিকে আমি কি কৰিলো a into b তাৰ মানে আমি লিখিলো -27 into -30 এই মাইনাস চিনটো ইয়াতে বহো কাৰণ এই মাইনাস চিনটো ইয়াতে গৈছে তাৰ পিছত a into c অৰ্থাৎ 27 লগত যেনে a ৰ লগত c পূৰণ হ'ব -27 ৰ লগত 3 এইটো কৰা হৈছে এতিয়া যেহেতু আমি ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি ব্ৰেকেটত লিখিব লাগিব ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি এতিয়া যদি আমি পূৰণ কৰো চাই লোৱা -27 আৰু -30 দুটাৰে মাইনাস পূৰণ কৰিলে প্লাস চিন পাম 27 আৰু 30 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 810 ইয়াতে মাইনাস চিন দিম ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি হ'ব 27 আৰু 3 এইটো পূৰণ কৰিলে পাম -81 কাৰণ 27 ৰ চিন মাইনাস এইটোৰ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস চিন হ'ব এই মাইনাসটোতে এক্সট্ৰাকে ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত দিয়া হৈছে এতিয়া এই ব্ৰেকেটটো গুছাই দিও তো +810
যেহেতু দুটা চিন একেলগে হলে চিন দুটাৰ মাজত পূৰণ হয় মাইনাছ মাইনাছ পূৰণ কৰিলে প্লাছ 81 এতিয়া 810 আৰু 81 পূৰণ কৰিলে পাম 891 এইটোৱে উত্তৰ তোমালোকে যদি ডাইৰেক্ট এই দুটা পূৰণ কৰা এইটোৱে পাবা তো ইয়াতে আমি কি প্ৰপাৰ্টি ব্যৱহাৰ কৰিলো ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি 4 নম্বৰ কোশ্চেন ইয়াতে আছে 25 into -58 plus -58 into -35 তোমালোকে যদি বিধিবিলাক ভালকে পঢ়িছা তেতিয়াহলে ইয়াতে নাম্বাৰবিলাকৰ যেটো প্যাটাৰ্নত লিখা আছে এইটো চাইয়ে গম পাবা ইয়াতে কি প্ৰপাৰ্টি আছে কি বিধি হিচাপে এই নাম্বাৰবিলাক আছে তোমালোকে মন কৰা ইয়াতে সংখ্যাবিলাক যি প্ৰকাৰে আছে একচুয়ালি এটো ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টিত আছে কাৰণ চাইলো 58 দুটা আছে কিন্তু অলপ এৰেঞ্জ কৰি লম এৰেঞ্জ কৰাটো কেনেকুৱা চাইলো আমি এই 58 টো ইফালে লিখিব পাৰো -58 into 25 কাৰণ এই 58 ইফালে 20 ইফালে লিখিলে একো প্ৰবলেম নহয় আর এইটো যি আছে লিখিলো -58 into -35 ইয়াতে যেহেতু আমি এই 58 এর জায়গাটো সলনি কৰিছো অর্থাৎ 25 into -58 আছে আমি লিখিলো 58 -58 into 25 ইয়াতো কিন্তু এটা বিধি বা প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰা হৈছে এটো কি এটো হচ্ছে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি এটা কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি কেনেকে তোমালোকে চাই লোৱা তোমালোকে এটো জানা যে a into b equal to b into a এটো কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি তো a into b equal to b into a আমি ইকুয়াল সাইন নিদি পেলাই হোফালে নিলিখি তলতো লিখিব পাৰো b into a এনেকেও লিখিব পাৰো এতিয়া a into b equal to কি b into a ইয়াতে চাই লোৱা এটো যদি a ধৰো এটো b ধৰো a into b equal to b into a সেই কাৰণে এটো কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি এতিয়া তোমালোকে সোৱা যেটো প্যাটাৰ্নত আছে এটো একচুয়ালি ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি মই ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি হিচাপে লিখিলো তোমালোকে চাই লোৱা ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি কি হয় একচুয়ালি a into b plus c equal to কি হয় a into b plus a into c এটা চাই লও তোমালোকে ইয়াতে এই প্যাটাৰ্নটো ইয়াতে আছে কেনেকে চাই লও ইয়াতে এই দুটা সেম ইয়াতে চাই লও দুটাই -58 মাজতে প্লাস চিন ইয়াতে প্লাস চিন এইটো আর এইটো বেলেগ এইটো b এইটো c তাৰ মানে বেলেগ বেলেগ এইটো 25 এইটো -35 এটা তোমালোকে চাই লও এইটো একচুয়ালি এই প্যাটাৰ্নত আছে a into b plus a into c যদি এনেকে থাকে আমি কি লিখিব পাৰিম যদি এইটো থাকে আমি লিখিব পাৰিম এইটো প্যাটাৰ্ন অৰ্থাৎ a into b plus a into c পৰা লিখিব পাৰিম a into b plus c তো ইয়াতে আমি কি কৰিম a মানে হৈছে -58 তাৰ পিছত into b plus c b হৈছে ইয়াতে 25 প্লাস বহিব যেহেতু ইয়াতে প্লাস আছে প্লাস আর c হৈছে -35 -35 যেহেতু এটা মাইনাস অলরেডি থাকিব 35 লগত আর প্লাস অলরেডি আছে গতিকে এইটো আমি ব্র্যাকেটত ৰাখিম সেই কাৰণে ইয়াতে আমি এটা বেলেগ ব্র্যাকেট দিম আর এইটো রাউন্ড ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত ৰাখিম এইটো তোমালোকে সোৱা আমি ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিলো সেই কাৰণে ব্র্যাকেটত লিখিম ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি এতিয়া আমি কি কৰিম ব্র্যাকেটৰ ভিতৰৰ কামখিনি আগত কৰিম তাৰ কাৰণে -58 তেনেকৈ থাকুক ইনটু প্ৰথমে ব্র্যাকেটৰ ভিতৰৰ ব্র্যাকেটটো গুছাই দিও 25 প্লাস আৰু মাইনাস একেলগে থাকিলে পূৰণ কৰিব লাগে প্লাস মাইনাস পূৰণ কৰিলে -35 তাৰ পিছত তোমালোকে সোৱা এইটো -58 ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত আমি যদি ফাংশন কৰো 25 এর একো চিন নাই মানে প্লাস 35 এর মাইনাস বেলেগ চিন থাকিলে বিয়োগ কৰিব লাগে 35 এর পৰা 25 বিয়োগ কৰিলে 10 এই দুটাৰ মাজত 35 ডাঙৰ উত্তৰৰ আগত ডাঙৰৰ চিন মাইনাস বহিব এতিয়া তোমালোকে সোৱা যে -58 আৰু -10 58 এর চিন মাইনাস 10 এর মাইনাস আৰু এটো পূৰণ হ'ব মাইনাস আৰু মাইনাস পূৰণ কৰিলে প্লাস চিন 58 into 10 এটো 580 এই প্লাস চিনটো নিদিলেও হ'ব নিদিলেও প্লাসে বুজাব গতিকে 580 এইটোৱে উত্তৰ 5 নম্বৰ কোশ্চেন ইয়াতে আছে
15 ইন্টু -25 ইন্টু -4 ইন্টু -10 ইয়াতেও আমি ডাইরেক্ট পূরণ নকৰাকে আমি প্ৰপাৰ্টি বা বিধি প্ৰয়োগ কৰিম ইয়াতে চাই লোৱা আমি প্ৰথমে আমি চাই লম কোনটো সংখ্যাৰ লগত কোনটো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে সুবিধা হ'ব অৰ্থাৎ মনত ৰাখিবা যি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে বেছি সংখ্যক 0 আহিব সেইবিলাক আমি পূৰণ কৰিম আৰু হিয়তক ওচৰত ৰাখিম বা ওচৰত আনিম এতিয়া তোমালোকে চোৱা 25 ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে বেছি 0 আহিব কাৰণ এটো পূৰণ কৰিলে 100 আহে গতিকে এটোৰ লগত এটো পূৰণ কৰিম আৰু তেতিয়াহলে বাকি 15 আৰু 10 হিয়তক একেলগে পূৰণ কৰিম তেতিয়াহলে আমি কি কৰিব পাৰো এই দুটা সংখ্যা আমি একেলগে লিখো প্ৰথমে যে -25 ইনটু -4 আৰু এই 15 টো হেতু সাইডত লৈ যাও ইনটু 15 লগতেই -10 এতিয়া এটো আমি কি বিধি প্ৰয়োগ কৰিলো তোমালোকে এটো জানা যে a ইনটু b ইকুয়াল টু b ইনটু c এনেকে কৰাটো কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি আমি ইয়াতেও একে কৰিলো যে এই দুটাক একেলগে এটো সাইডত লৈ আহিলো আৰু 15 টো হে দুটাৰ হোফালে লৈ গলো তে আমি যদি এই গুটেইখিনিক এটুক যদি আমি a ধৰো মানে এটো a আর এটো যদি b ধৰো চাইলো b ইনটু a ইকুয়াল টু কি কৰিলো a ইনটু b একে কথা এটো আমি a ইনটু b ধৰিব পাৰো a ইনটু b ইকুয়াল টু b ইনটু a কৰিলো সেই কাৰণে ইয়াতে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি হল আৰু আমি ব্ৰেকেটত লিখিব লাগিব তোমালোকে যদি ব্ৰেকেটত প্ৰপাৰ্টি নেলিখা তেতিয়াহলে কিন্তু মাৰ্কস নিদিব গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি এতিয়া আমি আৰু এটা বিধি প্ৰয়োগ কৰিম ইয়াতে হেতু কি তোমালোকে চাই লোৱা এটো লগত এটো পূৰণ কৰিম গতিকে -25 ইনটু -4 এখিনি আমি এটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ৰাখিম এটো একেলগে বেলেগ আৰু এটা ব্ৰেকেটত ৰাখিম 15 ইনটু -10 এই ধৰণে ব্ৰেকেট গ্ৰুপিং কৰাটো একগোট কৰাটো ব্ৰেকেটৰ জৰিয়তে কোৱা হয় এছ'চিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি বা সহযোগ বিধি গতিকে ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব এছ'চিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি এতিয়া 25 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে কি পাম প্ৰথমে আমি সাইনৰ কাম কৰিম মাইনাস আৰু মাইনাস পূৰণ কৰিলে প্লাস সাইন হ'ব 25 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে 100 এতিয়া ইয়াতে পূৰণ চিন হ'ব এই দুটাও পূৰণ কিন্তু 15 ৰ আগত একো চিন নাই মানে প্লাস এইটোৰ আগত মাইনাস প্লাস মাইনাসে মাইনাস হ'ব 15 ইনটু 10 150 এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰিলে ইয়াৰ চিন প্লাস ইটো মাইনাস প্লাস আৰু মাইনাস পূৰণ কৰিলে মাইনাস চিন হ'ব প্ৰথমে আমি 1 আৰু 15 যদি পূৰণ কৰো ইটো পাম 15 ইয়াতে দুটা 0 আৰু তাত এটা 0 তোমালোকে যদি বেলেগকেও পূৰণ কৰা এটোৱে পাবা তো 100 আৰু 150 পূৰণ কৰিলে এটো হ'ব 15000 আৰু প্লাস মাইনাস মাইনাস অৰ্থাৎ নেগেটিভ 15000 ইজ দ্য আনসার 6 নাম্বার কোশ্চেন ইয়াতে আছে -57 ইনটু -19 ইনটু 57 এই কোশ্চেনটো একচুয়ালি এটো যি ধৰণে আছে ইয়াতে কোনো বিধি বা প্ৰপাৰ্টি ইউজ নহয় বা ইউজ কৰিও লাভ নাই তথাপি এটা বিধি ইয়াতে প্ৰয়োগ কৰিম একচুয়ালি এই কোশ্চেনটো প্ৰিন্টিংত ভুল কৰিছে ইয়াতে পূৰণ নহয় এটো প্লাস চিন হ'ব লাগিছিল তেতিয়া আমি উপযুক্ত বিধি ধুনিয়াকৈ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিলোহেতেন তে যি নহওক ইয়াতে যি হিচাপে আছে সেই হিচাপে ইয়াৰ সমাধান কৰো একো বিধি প্ৰয়োগ কৰি ইয়াতে লাভ নাই কাৰণ এই দুটা পূৰণ কৰিলে লাষ্টৰ ফালে 0 নাহে এটোৰ লগত এটো পূৰণ কৰিলে লাষ্টত 0 নাহে গতিকে যেনেকৈ পূৰণ নকৰা হোক কিয় এটো অলপ জটিলে হ'ব মানে 0 থকা সংখ্যা নাপাও তথাপি এটা বিধি কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰো এই 57 ইফালে 19 হেতু সাইডত লৈ যাও কমিউটেটিভ বিধি ইউজ হ'ব তো -57 ইনটু এটো 57 ইফালে লিখো আৰু এটো -19 এটো সাইডত লিখো ইয়াতে এটা বিধি প্ৰয়োগ হল হেতু কি কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি এতিয়া 57 আৰু 57 যদি পূৰণ কৰো আমি এটো নেগেটিভ এটো পজিটিভ প্লাস মাইনাস পূৰণ কৰিলে মাইনাস হ'ব 57 পূৰণ কৰিলে পাম 399 5 দি পূৰণ কৰিলে 5 7 যে 35 5 এটো 28 প্লাস কৰিলে 9 9 plus 5 14 2 3 3 to 49
3249 তাৰ লগত আকৌ -19 পূৰণ হ'ব এতিয়া -19 পূৰণ কৰিলে আগত আমি চাইলো চিন মাইনাস আৰু মাইনাস পূৰণ কৰিলে প্লাস চিন হ'ব 3249 into 19 যদি আমি পূৰণ কৰো পাম 9 into 9 81 1 বহিব 8 ইফালে আহিব 9 4 যা 36 আৰু 8 44 4 বহিলে 4 থাকিব 9 to 18 আৰু 4 22 2 থাকিব 3 9 27 29 এইটো হ'ব 3249 এটো 1 9 plus 4 13 3 4 plus 2 6 7 হ'ব 9 plus 2 11 3 plus 2 5 61731 61731 গতিকে এইটো তোমালোকে অতি সহজে পাৰিবা মই এইটো পূৰণ নেদেখলে হয় তোমালোকে পূৰণ কৰিব পাৰিবাই গতিকে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব 61731 ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ